कर्णेभिशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अखंडं सच्चिदानंदम् अवांग मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दादतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। सदानन्दः सदानन्दाचार्यः स्वगुरुम् अद्वयानन्दान् प्रणम्य एतस्य वेदान्तसारग्रन्थस्य आरम्भं कृतवान्। तस्मिन् वेदान्तसारे अस्माभिः एतावदधीतं यत् परब्रह्म वर्तते, यत् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डस्य नियामकम् अस्ति, अनन्तं ब्रह्माण्डं यः नियमयति तत्परब्रह्म सृष्ट्यर्थं सर्वादौ अज्ञानस्य स्वीकारं करोति। सृष्टि कर्तव्या तर्हि मायायाः स्वीकारं करोति, मायां स्वीकरोति। सा माया कुत्र आसीत्? नाम स्वगर्भे एव आसीत्। दैवात्मशक्तिः स्वगुणैः निगूढाम् इति एकः मन्त्रः अस्माभिः अधीतः, अत्रैव पाठ्यक्रमे आगतः आसीत्। देवात्मशक्तिं स्वगुणैः निगूढाम्। तस्य आत्मशक्ति वर्तते, तस्य परमदेवस्य पुरुषोत्तमस्य परब्रह्मणः इयम् आत्मशक्ति वर्तते। अतः आत्मशक्त्याः स्वीकारेण, आत्मशक्त्याः मायायाः स्वीकारेण तत्परब्रह्म सृष्टिं करोति। सृष्टि करोति, मायायाः मायां स्वीकरोति, सृष्टिं स्वीकरोति। अतः किं भवति पश्यन्तु, मायां स्वीकरोति, सृष्टिं स्वीकरोति, तर्हि किं भवति? सर्वादौ अज्ञानस्य स्वीकारेण अज्ञानस्य भेदद्वयं जातं। मायायाः भेदद्वयं, मायायाः प्रकारद्वयं। किं च तत्प्रकारं? समष्टिः व्यष्टि च। समष्टि व्यष्टियोः या सृष्टि जाता सा एव संसारस्य सृष्टि वर्तते। ज्ञायते? तद्विषये वयम् इदानीं पठन्तः स्मः। इदानीं तमेव विषयं वयम् अनुसरिष्यामः। एतावदस्माभिः अधीतम् आसीत् गते कालांशे। अत्र व्यस्तसमस्तव्यापित्वेन व्यष्टिसमष्टिता व्यपदेशः। ईश्वरः, ईश्वरः नाम परब्रह्म एव। ज्ञायते? ब्रह्म एव। ब्रह्म किं करोति? ईश्वरः किं करोति? सृष्टिं करोति। तर्हि सर्वादौ सः व्यस्तेन व्याप्तो भवति, समस्तेन च व्याप्तो भवति। व्यस्तेन यदा व्याप्तो भवति तदानीं सः व्यष्टिरूपकः भवति। स एव ईश्वरः, तदेव परब्रह्म। समस्तेन व्याप्तो भवति तदानीं समष्टिरूपः ईश्वरः भवति, समष्टिरूपं परब्रह्म भवति। समझाय છે? એટલે બ્રહ્મના જ ભેદ છે। બ્રહ્મ જ ઈશ્વર રૂપે પરિણમે છે, બ્રહ્મ જ જીવ રૂપે પરિણમે છે। બ્રહ્મ જ જ્યારે વ્યસ્ત બને છે, વ્યસ્ત થવું એટલે વિભક્ત થવું। વ્યષ્ટિને આપણે સરળ ભાષામાં સમજવું હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ, વ્યસ્તમ નામ વિભક્તમ, સમસ્તમ નામ યુક્તમ, સંયુક્તમ। સમસ્તમ નામ संयुक्तम, व्यस्तम नाम विभक्तम। अने समास व्याकरण शास्त्रेपि समासाः भवन्ति खलु। तदानीमपि समासेपि किं भवति? द्वयोः पदयोः संयोगः भवति, संयुक्तीकरणं भवति।
तदानीं तत् समस्तं पदम् इति वयं व्यवहरामहे। तद्वदेव समस्तं पदं यदा व्यस्तं भवति, विभक्तं भवति, तदानीं व्यष्टिरूपं प्राप्नोति। तदेव पदं यदा समासयुक्तं भवति तदानीं समष्टिरूपं प्राप्नोति। पदमेकमेव, ब्रह्म एकमेव, कदाचित् तत् व्यष्टिरूपं भवति, कदाचित् तत् समस्तरूपं समष्टिरूपं भवति। परन्तु तत् ब्रह्म सर्वत्र व्याप्तं तु अस्ति एव। ज्ञायते? तत् ब्रह्म सर्वत्र व्याप्तं तु अस्ति एव। तत् ब्रह्म सर्वत्र व्याप्तम् अस्ति। ज्ञायते? એટલા માટે અહીંયા ચોખ્ખું કહી દીધું છે. શું કીધું છે? અત્ર વ્યસ્ત સમસ્ત વ્યાપિત્વેન વ્યષ્ટિ સમષ્ટિ ઇતિ વ્યષ્ટિ સમષ્ટિતા વ્યપદેશઃ. વ્યસ્તેન સમસ્તેન ચ વ્યાપ્તત્વેન ચ વ્યાપ્તિ વર્તતે અતઃ તત્ર તથા વ્યષ્ટિરૂપક વ્યપદેશઃ. વ્યપદેશ એટલે ઉપદેશ. વ્યપદેશ એટલે ઉપદેશ એવો થાય. તો વ્યષ્ટિરૂપક ઉપદેશ થશે અને સમષ્ટિતા રૂપ ઉપદેશ થશે. સ્પષ્ટમ? એતાવદસ્માભિः અધીતम् આसीत्. इदानीं किञ्चित् अग्रे सरामः. पश्यन्तु, इयं व्यष्टिः निकृष्टोपाधितया मलिनसत्त्वप्रधाना. જો આ બહુ સહેલો વિષય છે. આની પહેલા આપણે આ બધું ભણી ગયેલા છે. પણ ત્યાં કેવો શબ્દ હતો? ઇયમ વ્યષ્ટિः ઉત્કૃષ્ટોપાધિતયા વિશુદ્ધ સત્વ પ્રધાન. આવું એક લક્ષણ હતું વ્યષ્ટિનું. પરંતુ આ સમષ્ટિ છે એનાથી થોડી વિરુદ્ધ છે. વિરુદ્ધ છે તો પેલી વિશુદ્ધ સત્વ પ્રધાન હોય તો ઇયમ વ્યષ્ટિः कीदृशी भविष्यति? मलिन सत्व प्रधाना भविष्यति. इयं व्यष्टिः मलिन सत्व प्रधाना परंतु अत्र उपाधि तु वर्तते एव. अतः निकृष्टोपाधितया. ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ ઉપાધિ છે, અહીંયા નિકૃષ્ટ ઉપાધિ છે. ત્યાં ઉત્કૃષ્ટમ અજ્ઞાનમ અસ્તિ, અત્ર નિકૃષ્ટમ અજ્ઞાનમ વર્તતે. तत्र उत्कृष्ट अज्ञानं वर्तते, उत्कृष्टोपाधि वर्तते. एतस्मात् कारणात् एकं क्षणं. तत्र उत्कृष्टोपाधि वर्तते. एतस्मात् कारणात् तत्र विशुद्ध सत्व प्राधान्यम् अस्ति. अत्र निकृष्टा उपाधि वर्तते, अधमा उपाधि, निकृष्टा उपाधि. अतः सत्व प्राधान्यं तु अस्ति एव. पश्यन्तु, अत्र रजो प्रधाना अथवा तमो प्रधाना व्यष्टिः इति न प्रोक्तं. किं प्रोक्तं? मलिन सत्व प्रधाना इति प्रोक्तं. सत्वस्य प्राधान्यं तु अस्ति एव. ईश्वर ब्रह्मना ज भाग छे એટલે સાત્વિક તો હોય જ, પણ પેલું ઉત્કૃષ્ટ વિશુદ્ધ સત્વ હોય તો આ મલિન સત્વ હોય. એમાં થોડો રજ અને તમનો અંશ આવી જ જાય. કેમ? શા માટે આવી જાય? કારણ કે આ શું કેવી છે? નિકૃષ્ટ ઉપાધિ વાળી છે. यम व्यष्टिः निकृष्टोपाधितया तया અહીંયા તૃતીયાંતમ પદમ છે. જુઓ, વિચાર કરો. તો નિકૃષ્ટ ઉપાધિ દ્વારા મલિન સત્વ પ્રધાન છે. સમજાય છે? આ નિકૃષ્ટ ઉપાધિ છે એને સાધને કરીને આ મલિન સત્વ પ્રધાન વાળી થઈ જાય છે. यम व्यष्टिः निकृष्टोपाधितया मलिन सत्व प्रधाना. स्पष्टम? અને પેલા વ્યષ્ટિમાં સમષ્ટિમાં શું હતું? ઇયમ સમષ્ટિः ઉત્કૃષ્ટોપાધિતયા વિશુદ્ધ સત્વ પ્રધાના. હવે જુઓ, અહીંયા જુઓ. एतदुपहितं चैतन्यम् अल्पज्ञत्व अनिश्वरत्वादि गुणकं प्राज्ञ इत्युच्यते. एकाज्ञानावभासकत्वात्. पश्यन्तु, एतदुपहितं चैतन्यं नाम चैतन्यं तु तदपि वर्तते. जीवोऽपि चैतन्यं, व्यष्टिसृष्टोऽपि चैतन्यं तु अस्ति एव. समष्टि सृष्टौ अपि चैतन्यं तु अस्ति एव. ईश्वरः अपि विशुद्ध चैतन्यः वर्तते. जीवः वर्तते, सः मलिन चैतन्यः वर्तते.
ईश्वरः सर्वज्ञ वर्तते तर्हि जीवः अल्पज्ञ वर्तते। ईश्वरः सर्वनियन्ता वर्तते तर्हि अयं जीवः सर्वाधीनः वर्तते। समझाय छे? तो एतदुपैतं चैतन्यं नाम एतदुपैतं चैतन्यम् इत्यस्य को अभिप्रायः? एतदुपैतं चैतन्यं तस्य को अभिप्रायः? एतदुपैतम् इत्युक्ते व्यष्ट्युपहितं चैतन्यम्। पेलामां शुं हतुं? एतदुपैतं चैतन्यं सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रत्वादि गुणकम् अव्यक्तम् अंतर्यामित्वम् इत्युच्यते। सकलाज्ञानभासकत्वात् ત્યાં सकल अज्ञानનું अवभास હતું અને જેને એક જ અજ્ઞાનનું અવભાસ છે। तत्र सकल अज्ञानाभासः किमर्थमासीत्? यतोहि सः समष्टि आसीत्। वनम् अवगम्यते? अनेक वृक्षो भेगा थाय छे त्यारे एक वन थाय छे। समजाणुं? एम अनेक जीव ज्यारे भेगा थाय छे त्यारे एक समष्टि सृष्टि थाय छे। समजाणुं? पण ईश्वरना ज अनेक भाग थाय एटले ईश्वरने ज अनेक दृष्टिथी जोवामां आवे त्यारे व्यष्टि थई जाय छे અને એ જ ઈશ્વરને એક દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે ત્યારે એ સમષ્ટિ થઈ જાય છે। એટલે ઈશ્વરને જ્યારે જોઈએ છીએ, સમષ્ટિને જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે શું થાય છે? એક એવું અજ્ઞાનનું પડ છે જે અજ્ઞાનનું પડ બધું આવરી લે છે, આખું જંગલ આવરી લે છે। અને વ્યષ્ટિ એક એવું અજ્ઞાનનું પડ છે જે ખાલી એક જ વૃક્ષને આવરે છે। એટલા માટે અહીંયા શું સ્પષ્ટ રૂપે કહી દીધું છે? સ્પષ્ટ રૂપેમાં પ્રોક્તમ એકાજ્ઞાનાવભાસકત્વાત। સમજાય છે? एकाज्ञानभासकत्वात् यदा अयं व्यष्टि सृष्टि एतद् उपहितं व्यष्टि सृष्टि उपहितम् उपहितम् एटले युक्तम् एटલું યાદ રાખજો। उपहितम् एटले युक्तम्। एतद् युक्तम् नाम व्यष्टि सृष्टियुक्तं यत् चैतन्यं वर्तते अर्थात् जीवः जीवः व्यष्टि सृष्टियुक्तं चैतन्यं वर्तते। सः कीदृशो भवति? अल्पज्ञः भवति। शा माटे अल्पज्ञ थशे? प्रश्न थाय ने। अल्पज्ञ शा माटे? अज्ञानी शा माटे? किमर्थम अज्ञान? जीवः अल्पज्ञः किमर्थम? ये આગળ આવે છે, આપણે એ વિષય લેશું હમણાં। અજ્ઞાનમ અને કારણ કે એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે મલિન સત્વ પ્રધાન છે। મલિન સત્વ પ્રધાન હોય એટલે જ્ઞાન તો છે પરંતુ અલ્પ જ્ઞાન છે। વિશુદ્ધ સત્વ પ્રધાન હતું ત્યાં પણ જ્ઞાન તો હતું પરંતુ વિશુદ્ધમ જ્ઞાનમ આસીત, સર્વજ્ઞાનમ આસીત, સર્વજ્ઞ આસીત સહ। અયમ અલ્પજ્ઞ એ થોડું જાણે છે। એમ છે અનીશ્વરઃ એ અલ્પજ્ઞ છે એટલા માટે સહ અનીશ્વરઃ વર્તતે। સહ अल्पज्ञः वर्तते अतः सः अनीश्वरः वर्तते इत्यादि गुणकं प्राज्ञ इत्युच्यते। जो आने प्राज्ञ कहेवाय। प्राज्ञः नाम प्रकर्षेण अज्ञः इति प्राज्ञः। जे खूब अज्ञानी छे एने प्राज्ञ कहेवाय। प्रकर्षेण अज्ञः प्राज्ञ इत्युच्यते इत्युच्यते एकाज्ञानवभासकत्वात्। कारण के ત્યાં એક જ જ્ઞાન, એક જ અજ્ઞાન છે, ત્યાં સકલ અજ્ઞાન છે। સમજાઈ ગયું? એટલે જો મલિન સત્વ પ્રાધાન્યમ અસ્તિ, મલિન સત્વ પ્રાધાન્યમ વર્તતે અતઃ સહ અલ્પજ્ઞः अस्ति अतएव सः अनीश्वरः वर्तते। अतएव सः अनीश्वरः। મલિન સત્વ પ્રાધાન્ય છે એટલે આપણી અંદર પણ જ્યારે મલિન સત્વનું પ્રાધાન્ય થાય ત્યારે આપણે બધાને આધીન થઈ જઈએ છીએ અને જ્યારે વિશુદ્ધ સત્વનું પ્રાધાન્ય હોય ત્યારે આપણે એના ઉપર ચડી જઈએ છીએ। ખ્યાલ આવે છે? अस्माकं तत्र सारंगपुरं वर्तते खलु भगवतः हनुमतः स्थानं। तत्र किं भवति? भूतवेतालादिकं तत्तत् मनुष्येषु आवृताः एते भवन्ति। भूतवेतालादयः तद्युक्तं भूतम् अथवा वेतालम् अथवा पिशाचः अथवा ब्रह्मराक्षसः जीवे युक्तो भवति। जीवः तदधीनो भवति।
तत्कदा तज्जीवः अधीनो भवति। अधीनत्वं नाम कश्चन ब्रह्म राक्षसाधीनः अभवत्, तस्य कोऽभिप्रायः सः अनीश्वरो जातः, तदुपरि कश्चन ईश्वरः विद्यते, तदुपरि कश्चन ईश्वरः अस्ति। ज्ञायते किमर्थं? यतोहि सः मलिनसत्त्वप्रधानः अभवत्। मलिन सत्वથી પ્રધાન થયો એટલા માટે એને વળગાડ આવ્યો છે। જો એ વિશુદ્ધ સત્વ પ્રધાન હોય તો પોતે જ ઈશ્વર છે, તો એને કોઈ વળગી ન શકે। સમજાય છે? अतः तत्रापि अज्ञानं तु अस्ति एव। विशुद्ध सत्व प्रधानेपि अज्ञानं वर्तते, अत्रापि अज्ञानम् अस्ति। ज्ञायते? अज्ञानावभसकत्वम् आ एनो हेतु છે। આ બધું જે થઈ રહ્યું છે અને આપણે ગોળ રાઉન્ડમાં મૂકીએ, આ બધું જે થઈ રહ્યું છે એનું કારણ આ અજ્ઞાન છે। अज्ञानावभसकत्वात्। स्पष्टम्? इदं पश्यतु। अल्पज्ञः इति प्रोक्तं खलु। किमर्थम् अल्पज्ञः? परमात्मा सर्वज्ञः वर्तते। किमर्थं परमात्मा सर्वज्ञः? प्राज्ञ इत्युच्यते इति प्रोक्तमासीत् खलु। अत्र पश्यतु, प्राज्ञ इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः। प्राज्ञ शब्दस्य को अर्थः भवति? प्राज्ञ शब्दस्य अर्थः भवति प्रकर्षेण अज्ञः। प्राज्ञः इत्युक्ते प्रकर्षेण अज्ञः। प्रकर्षेण अज्ञः, प्राज्ञ शब्दना બે અર્થ થાય છે। प्राज्ञનો अर्थ प्रकर्षेण अज्ञ પણ થાય ને प्रकर्षेण ज्ञानी इत्यपि वर्तते, परन्तु अत्र प्राज्ञः वर्तते। प्राज्ञः नाम अल्पज्ञः। अल्पज्ञः किमर्थं सः तत्र वदति, अयं जुओ, किमर्थम् अल्पज्ञः इति प्रश्नः भवति। तदानीं तत्र समाधानम् अस्ति। आ चेकी नाखजो जराक, जेने लख्युं छे अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्टोपाधितया अनतिप्रकाशत्वम् अनतिप्रकाशत्वात्। अत्र प्राज्ञत्वम् अत्र प्राज्ञत्वं कीदृशं वर्तते? अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्टोपाधितया। पया जेने लख्युं छे चेकी नाखजो, जेने લીટા કર્યા છે એ જરા ચેકી નાખજો। अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्टोपाधितया अनतिप्रकाशकत्वात्। अस्य प्राज्ञत्वं किमर्थं वर्तते? एतस्य व्यष्टिसृष्टेः जीवस्य प्राज्ञत्वं, प्राज्ञः नाम प्रकर्षेण अज्ञः। किमर्थं? कारण के અહીંયા अस्पष्टोपाधि છે, स्पष्ट उपाधि નથી, થોડું ઝાંખું ઝાંખું દેખાય છે। अस्पष्टोपाधि છે, स्पष्ट उपाधि નથી, ઝાંખું ઝાંખું દેખાય છે। એટલા માટે શા માટે ઝાંખું ઝાંખું દેખાય છે? કારણ કે અનતિપ્રકાશકત્વાत्। अतिप्रकाशकत्वात् नाम न अतिप्रकाशकत्वम् अनतिप्रकाशकत्वम्। प्रकाशकत्वम् એટલે શું થાય? प्रकाशं करोति इति प्रकाशकः, दीपं करोति इति दीपकः, ज्ञायते? कार्यं करोति इति कारकः। समजाय छे? ए रीते प्रकाशं करोति इति प्रकाशकः। अनतिप्रकाशकत्वात्, अनतिप्रकाशकत्वात् नाम अतिप्रकाशकत्वं यस्य न विद्यते सः अनतिप्रकाशकः। जे खूब प्रकाशमान નથી એને પ્રકાશ નથી, એનો અર્થ એ થયો કેમ પ્રકાશ નથી? કારણ કે આની પહેલાની સ્લાઇડમાં આપણે જોઈ લીધું, શું કીધું? મલિન સત્વ પ્રાધાન્યમ વર્તતે। મલિન સત્વ પ્રાધાન્યમ अस्ति, अतः प्रकाशोऽपि अल्पो भवति। सत्व इत्युक्ते प्रकाशः, ज्ञायते? विशुद्ध सत्व युक्तत्वं भवति चेत् तत्र प्रकाशे किमपि आवरणं नास्ति, परन्तु अत्र मलिनसत्व प्राधान्यम् आगतम्। अतः प्रकाशे सत्वगुणे काचन मलिनता आगता, ज्ञायते? अतः तद् मलिनतायाः प्रभावात् अत्र स्पष्टरूपेण अवगन्तुं शक्यते यत् अत्र उपाधि अपि स्पष्ट द्रष्टुं न शक्यते। अस्पष्ट उपाधि होवाथी त्यां प्रकाश बहु નથી, અને ત્યાં સ્પષ્ટ ઉપાધિ હતી, ઉત્કૃષ્ટ ઉપાધિ હતી। અહીંયા નિકૃષ્ટ ઉપાધિ છે એટલે સ્પષ્ટ ઉપાધિ નથી, અને ઉત્કૃષ્ટ હોય ત્યાં સ્પષ્ટતા વધારે હોય। ભલે અજ્ઞાન છે પણ સ્પષ્ટ અજ્ઞાન છે, સમજાણું? અને અહીંયા ઉપાધિ છે, અસ્પષ્ટ છે,
તો એનો અર્થ એ થયો નિકૃષ્ટ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનમાં પણ અધમ અવસ્થા વર્તતે. અતઃ અનતિ પ્રકાશકત્વાત, બહુ પ્રકાશમાન નથી થતું. ભાઈ આ જેને લીટા કર્યા છે કાઢી નાખો, કે લીટા કરીને ભાઈ પાણી પીવા જતા રહ્યા છે. આનો કોઈ એતસ્ય કોપી અર્થः નાસ્તિ યદ ભવन्तઃ સ્વીય દૂરવાણીમ ચાલયિત્વા અન્યત્ર ગચ્છન્તિ ચેત. अस्यापि इयम, हाँ खूब आभार तमारो जेमने आ काढ्યું છે મદદ. अस्यापि इयम अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिः अतएव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानमिति च उच्यते. હવે જુઓ, સમષ્ટિ સૃષ્ટિનું જ્યારે પ્રકરણ ચાલતું હતું ત્યારે પણ આવી જ પંક્તિ આવી હતી, તમને યાદ હોય તો. આવી જ પંક્તિ આવી હતી, પણ ત્યાં શું હતું? અસ્યાપી ઇયમ અહંકારાદિ કારણત્વાત એવું નહોતું. અસ્યાપી ઇયમ સકલ કારણત્વાદ કારણ શરીરમ, અને બાકી બધું સમાન હતું. આનંદ પ્રચુરત્વાદ કોશવદ આચ્છાદકત્વાદ ચ આનંદમય કોશઃ સર્વોપરમત્વાદ સુષુપ્તિઃ અતએવ સ્થૂલ સૂક્ષ્મ શરીર પ્રપંચ લય સ્થાનમિતિ ચ ઉચ્યતે. અહીંયા વિશેષ શું છે? અહંકારાદિ કારણત્વમ. અહંકારાદિ કારણત્વમ આ એક અગત્યનો વિષય છે અહીંયા, બરાબર? અહંકારાદિ કારણત્વમ. અહંકારાદિ કારણત્વમ નામ, જુઓ, સમષ્ટિ સૃષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ છે જેની અંદર અનેક વસ્તુ આવી જાય છે, છતાં પણ એક નજરે જોવામાં આવે છે. જેમ વન અને વૃક્ષ, તો વૃક્ષોનો અનેક સમુદાય ભેગો થાય ત્યારે એને વન કહેવાય, બરાબર? તો વનને સમષ્ટિ શબ્દથી આપણે ઓળખીશું. જ્યારે એક એક વૃક્ષની ગણતરી થાય છે ત્યારે એને વ્યષ્ટિ રૂપે આપણે ઓળખીશું. હવે જુઓ, જ્યારે સમષ્ટિ રૂપે વનને કહેવામાં આવે છે ત્યારે ત્યાં કોઈ વ્યક્તિગત નજર રાખવામાં આવતી નથી. ખ્યાલ આવે છે? વ્યક્તિગત કોઈ નજર રાખવામાં આવતી નથી. વ્યક્તિગત નજર રાખવામાં નથી આવતી એટલા માટે ત્યાં કોઈ વ્યક્તિગત અહંકાર પણ નથી. પણ આ વ્યષ્ટિ સૃષ્ટિમાં વ્યક્તિગત ગણતરી કરવામાં આવે છે, એટલે વ્યક્તિએ અલગ અલગ અહંકાર રહેશે. એટલે એનું કારણ શું છે? વ્યષ્ટિ થયો, એનું કારણ છે અહંકારાદિ કારણત્વાત કારણ શરીરમ. એ પણ કારણ શરીર છે. ખ્યાલ આવે છે? વ્યષ્ટિ સૃષ્ટિ પણ પોતે કારણ શરીર છે. એની અંદર પણ આનંદ પ્રચુરત્વ છે, કારણ કે છે તો બ્રહ્મના જ બે ભાગ. એટલે બ્રહ્મ જો આનંદમય હોય તો ઈશ્વર આનંદમય થાય અને જીવ પણ આનંદમય થાય. સમષ્ટિ સૃષ્ટિ પણ આનંદમય થાય છે, વ્યષ્ટિ સૃષ્ટિ પણ આનંદમય થાય છે. એટલા માટે અહીંયા કીધું છે આનંદ પ્રચુરત્વાત કોશવત આચ્છાદકત્વાત. આપણા શરીરની અંદર પણ કોષ છે ને, અન્નમય કોષ, મનોમય કોષ, ક્ષમ્યતામ, અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, મનોમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ ને આનંદમય કોષ. એ આપણા શરીરની અંદર પણ છે. સમજાણું છે? અન્નમય કોષ સ્થૂળ છે, તો સ્થૂલાત સૂક્ષ્મ પ્રતીતિ કશ્ચન અધ્યયનસ્ય ન્યાયઃ વર્તતે. હાર્ડ ટુ ઇઝી, અઘરામાંથી સહેલા તરફ જવાય છે, સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ તરફ જવાય છે. તો આનંદ સુધી પહોંચવું છે. આનંદ તો પરમ સૂક્ષ્મ છે, એટલા માટે પેલો કોષ કયો છે? અન્નમય કોષ. અન્નમય કોષ તરફ સમજાઈ જાય છે આપણને. અન્નેન નિર્મિતઃ કોષઃ અન્નમય કોષઃ. ઇદમ પાંચભૌતિકમ શરીરમ અન્નેન નિર્મિતમ. अतः अन्नमय कोशः स्थूल रूपेण वर्तते. तत् अन्नमय कोशस्य नियन्त्रणं कः करोति? कः नियन्त्रयति अन्नमय कोशं? प्राणः. श्वास लेવામાં તકલીફ પડે તો શરીર ઢીલું પડવા માંડે ને. પ્રાણમય કોશः, સમજો? એના કરતા થોડો સૂક્ષ્મ, પણ મનોમય કોષ કરતા થોડો સ્થૂળ છે. એના કરતા ઉપર પણ મનોમય કોશः. મનોમય કોશः કિમ સૂચયति? मनः यदि तस्य स्वस्थं वर्तते चेत तस्य प्राणोपि स्वस्थो भवति, तस्य अन्नमपि स्वस्थं भवति. मनोमय कोशः. तदुपरि विज्ञानमय कोशः, एना करता पण सूक्ष्म છે. અને તદુપરી આનંદમય કોશः. अतः अस्माकं शरीरे
व्यस्तिसृष्टौ अपि आनंद प्रचुरत्वं वर्तते एवं च कोशवत आच्छादकत्वं वर्तते। एक एक कोश एक एक ઉપર છે, એક એક થી ઢંકાયેલો છે। અન્નમય કોશ પ્રાણમય કોશ થી ઢંકાયેલો છે, પ્રાણમય કોશ વિજ્ઞાન મનોમય કોશ થી ઢંકાયેલો છે, મનોમય કોશ વિજ્ઞાનમય કોશ થી ઢંકાયેલો છે, વિજ્ઞાનમય કોશ આનંદમય કોશ થી ઢંકાયેલો છે। કોશવત આચ્છાદકત્વાत् अतः अयम् अत्रापि आनंदमय कोशः वर्तते। सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति स्थानमपि अस्ति। આપણે રાત્રે સૂઈએ છીએ, ગયા ક્લાસમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી, સ્વપ્નાવસ્થા, સુષુપ્તિ અવસ્થા અને જાગ્રત અવસ્થા। જીવ ત્રણ જગ્યાએ રહે છે। જાગ્રત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે, સુષુપ્તિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે અને સ્વપ્નાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે। जीव જ્યારે સ્વપ્નાવસ્થાયામ ભવતિ તદાનીમ તસ્ય સ્થાનમ કંઠઃ વર્તતે। माण्डुक्योपनिषदि तस्य उल्लेखः भवति। स्वप्नावस्थायां कंठे तिष्ठति, जाग्रत दशायाम् इन्द्रियादिषु तिष्ठति। सत्यम खलु? साची વાત છે ને? બહુ સરસ મજાનું મૂવી જોતા હોય ત્યારે જમતા જમતા જોતા હોય તો કોળિયો અહીંયા હાથમાં ચોટી જાય છે અને મોઢું ખુલી જાય છે, આવું થઈ જાય છે। किमर्थम्? अस्माकं जीवः चक्षुषी वर्तते जाग्रत दशायां, सः तत्रैव चलचित्रे अत्यन्त संलग्नः अस्ति। ज्ञायते? अत्यन्त संलग्नः वर्तते। जाग्रत दशायां जीवः इन्द्रियादिषु तिष्ठति, स्वप्न दशायां जीवः कंठे तिष्ठति। ત્યાં રહીને એ સ્વપ્ન જુએ છે અને સુષુપ્તિ અવસ્થાયામ હૃદય તિષ્ઠતિ, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં હૃદયમાં આવે છે। समझाणु? सुषुप्ति अवस्थाમાં હૃદયમાં આવે છે। एतत् तस्य गृहं वर्तते, हृदयं तस्य गृहं वर्तते। हृदय गुहा એનું ઘર છે અને ઘરે આવે ત્યારે માણસ એકદમ ગમે એટલો થાક્યો હોય તો પણ એને ઘરે પહોંચે ને એટલે આરામ મળી જાય। બધા વાટ જોતા હોય ક્યારે ઘરે જશું, ક્યારે ઘરે જશું, ઘરે જાય એટલે આરામ મળી જાય। ખ્યાલ આવે છે? तो तस्य गृहम् आत्मनः गृहं किं वर्तते? हृदयं वर्तते। हृदयम् अस्ति इत्यस्य कोऽभिप्रायः? हृदय गुहायां स तिष्ठति, परंतु सुषुप्ति अवस्थाમાં જ જાય છે, બાકી તો જાગ્રત દશામાં ઇન્દ્રિયોમાં હોય, સ્વપ્નાવસ્થામાં કંઠ પ્રદેશમાં હોય। પણ જ્યારે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જાય છે પછી એને કોઈ ભાન નથી રહેતું। સહ તથા ન ચિંતયતિ અહમ ચિંતનઃ, સહ તથા ન ચિંતયતિ યદ અહમ एतन्नामाभिधायी, अहम निखिलः, अहम स्मितः, अहम वैदिकः, अहम किशनः इत्येवं रूपेण सह न चिंतयति। ज्ञायते? सर्वोपरमत्वात् એ બધા કરતા ઉપર આવી જાય છે એટલે એને કેવું કંઈ સૂઝતું જ નથી। એટલા માટે એને કંઈ ખબર નથી પડતી, એટલે આપણે તો સ્થૂળ દ્રષ્ટિએ હું ચિંતન છું એવું સમજીએ છીએ ને। સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ આત્માનું તો કોઈ નામ જ નથી, શરીરનું છે। એટલે સ્થૂળનો આત્માની અંદર લય થાય, સ્થૂળનો સૂક્ષ્મની અંદર લય થાય અને સૂક્ષ્મનો સ્થૂળનો સૂક્ષ્મની અંદર લય થાય અને સૂક્ષ્મનો સુષુપ્તિ અંદર લય થાય છે। સ્વપ્નાવસ્થાની અંદર આપણે ઘણી વખત બિલ ગેટ્સ કરતા પણ પૈસાવાળા થઈ જાય છે। સપનામાં ઘણી વખત આપણી પાછળ ભૂત પડ્યું હોય, ઘણી વખત કંઈક સાપનો દંશ થયો હોય, ઘણી વખત ક્યાંક ફરવા જતા રહ્યા હોય, ઘણી વખત એફિલ ટાવરની ટોચ ઉપર બેઠા હોય। તો સ્થૂલ અવસ્થામાં તો આપણે કરી નથી શકતા, એટલે સ્થૂલ અવસ્થાનો એને લય થયો એટલે એ ત્યાં પહોંચી ગયું। અને આ બંને અવસ્થા, સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ અવસ્થા એટલે કે જાગ્રત અવસ્થા અને સ્વપ્ન અવસ્થા, આ બંને શરીરનો, જાગ્રત શરીરનો અને સૂક્ષ્મ શરીરનો, એ પ્રપંચનો, એ સૃષ્ટિનો, પ્રપંચ એટલે જગત, એનું સ્થૂળ પ્રપંચ અલગ છે અને સૂક્ષ્મ પ્રપંચ અલગ છે। એનો સુષુપ્તિની અંદર લય સ્થાન થાય છે એટલે સુષુપ્તિ સ્થાનમ કીદૃશમ વર્તતે? સુષુપ્તિ સ્થાનમ વર્તતે લય સ્થાનમ। સુષુપ્તિ સ્થાન એ લય સ્થાનમિતિ ચ ઉચ્યતે, એના માટે પણ એ લય સ્થાન છે। સ્પષ્ટ? જો એટલા માટે અહીંયા જોઈએ આપણે વ્યષ્ટિ અપી કારણ શરીરમ વર્તતે। સમજાણું? વ્યષ્ટિ પણ કારણ શરીર છે। व्यष्टि अपि कारण शरीर, कारण शरीरम इत्युक्ते अहंकारः। અહીંયા કારણ શરીર શું છે? અહંકાર રૂપી છે।
અહંકાર, અહંકાર રૂપી કારણ શરીર છે. એ કારણ શરીર છે બધાનું, એટલા માટે આનંદમય કોષ છે. આનંદમય કોષ છે એટલે સુષુપ્તિ સ્થાન છે. સુષુપ્ત સ્થાનમાં આનંદની અનુભૂતિ છે. સુષુપ્તિ સ્થાન છે એટલે બધાનું લય સ્થાન છે. વ્યસ્તિ સૃષ્ટિની અંદર પણ આવું છે. સમજા? હવે જો તદાનીમ એતો ઈશ્વર પ્રાજ્ઞો ચૈતન્ય પ્રદીપ્તાભિઃ અતિ સૂક્ષ્માભિઃ અજ્ઞાન વૃત્તિભિઃ આનંદમ અનુભવતઃ આનંદ ભુક્ ચેતો મુખ પ્રાજ્ઞઃ इति श्रुतेः सुखमहम स्वाप्सं न किंचिदवेदिशम् इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च। जो અહીંયા ईश्वर प्राज्ञ तदानीं ईश्वरः समष्टि सृष्टि अनुकूलः वर्तते. प्राज्ञः जीवः, प्राज्ञः એટલે જીવ. ईश्वर प्राज्ञो ईश्वर जीवो चैतन्य प्रदीप्ताभिः अति सूक्ष्माभिः. आ बन्ने चैतन्य ज छे. अज्ञान वृत्ति वर्तते काचन, अज्ञान वृत्ति वर्तते, अज्ञान रूपी वृत्ति छे, परंतु अज्ञान रूपी वृत्ति कीदृशी वर्तते? चैतन्य प्रदीप्ता वर्तते. तत्रापि चैतन्यं तु अस्त्येव. ज्ञायते? सः जीवितः चैतन्य स्वरूपः वर्तते. तथापि अज्ञान वृत्ति तस्मिन् अस्ति. એટલા માટે પોતાની જાતને ઈશ્વર પણ કહે છે, એટલા માટે પોતાની જાતને પ્રાજ્ઞ કહે છે. કેમ કહે છે? કારણ કે એની વૃત્તિ કેવી છે? અજ્ઞાન વૃત્તિ ભિઃ સહ સર્વમ વદતિ. પરંતુ અજ્ઞાન વૃત્તિ કીદૃશી વર્તને? જેમ સૂર્યના કિરણો આખી પૃથ્વી પર ત્યારે પડે છે તો આપણને પ્રકાશ 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 થઈ ગયું છે, તો એ સ્થૂળ કિરણો થયા. સ્થૂળ કિરણો થયા એટલે તરત જ આપણે તડકો અનુભવાય છે. સમજાણું? એટલે તરત જ તડકો અનુભવાય છે, એ સ્થૂળ થયું. પરંતુ આની કોઈ અનુભૂતિ નથી કે કિરણો બાર માથામાંથી નીકળે છે. તથા ના વિદ્યતે. તદાનીમ એતો ઈશ્વર પ્રાજ્ઞો ચૈતન્ય પ્રદીપ્તાભિઃ અતિ સૂક્ષ્માભિઃ અજ્ઞાન વૃત્તિભિઃ આનંદમ અનુભવતઃ. બંને આનંદની અનુભૂતિ કરે છે. ખ્યાલ આવે છે? બંને આનંદની અનુભૂતિ કરે. આનંદની અનુભૂતિ કઈ રીતે કરે છે? એક જીવ છે, એક ઈશ્વર છે. ઈશ્વર તો આનંદ અનુભવે જ છે, તત્તુ સ્પષ્ટમ. જીવોપી આનંદમ અનુભવતી. ઘરની બહાર નીકળીએ, કોઈ ગાંડો માણસ હોય તો એ ગાંડ પણ કાઢતો હોય છતાં પણ તત્રાપી તસ્ય તુ આનંદસ્ય અનુભૂતિ તો અસ્ત્યવ. તત્રાપી આનંદમ સહ અનુભવતી. વયમપી આનંદમ અનુભવામઃ. અન્યઃ કશ્ચનપી આનંદમ અનુભવતી. સર્વેપી આનંદમ અનુભવन्तઃ વિદ્યન્તે. પણ બધાને શું થાય છે ખબર છે? અહમ એક એવ આનંદી. હું એક જ આનંદ અનુભવ, હું એક જ મોજમાં છું, બાકી બધા બહુ દુખી છે. જ્ઞાયતે? આનંદમ અનુભવતઃ તાદૃશઃ ભ્રમઃ ભવતિ. હું એક જ સાચો છું, બાકી બધા ખોટા છે. અહમેવ જ્ઞાની અસ્મિ અન્ય સર્વેપી અજ્ઞાનિનઃ સન્તિ. એટલે એને એવું થાય છે કે હું આનંદ અનુભવું છું કારણ કે હું એક જ જ્ઞાની છું. એ જ રીતે ઈશ્વરઃ યહ સૃષ્ટિ નિયમયતિ સોપી તથૈવ ચિંતયતિ. આ બધા બ્રહ્મના જ ભેદ છે. ઈશ્વર સૃષ્ટિનું નિયમન કરે છે, પણ એ પણ અજ્ઞાનનો સ્વીકાર કર્યા પછી નિયમન કરે છે. એટલા માટે એની અંદર પણ અજ્ઞાનનો અંશ તો છે જ, પરંતુ વિશુદ્ધ અજ્ઞાન છે. જ્યારે આપણી અંદર મિશ્રિત અજ્ઞાન છે, મલિન અજ્ઞાન છે. એટલા માટે જુઓ કીધું શ્રુતિ વાક્ય માંડુક્યોપનિષદમાં સરસ મજાની વાત કીધી છે. આનંદ મુખ આનંદ ભૂક ચેતો મુખ પ્રાજ્ઞ. એ આનંદ ભૂક છે. આનંદ આનંદમ ભૂક આનંદમ ભૂંગતે યહ સહ આનંદ ભૂક. સમજાણું? આનંદ ભૂક ચેતો મુખ તસ્ય મુખમ ચૈતન્ય સ્વરૂપમ વર્તતે. સહ પ્રાજ્ઞ વર્તતે. પ્રકર્ષેણ જ્ઞાની અજ્ઞાની વર્તતે ઇતિ શ્રુતેઃ. જો આપણને આનંદની અનુભૂતિ ક્યારે થાય છે? અત્યારે તો અનુભૂતિ થતી નથી. આ આનંદની અનુભૂતિ આપણને અત્યારે તો થતી નથી, તો ક્યાં થાય છે? આનંદની અનુભૂતિ હંમેશાને માટે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જ થાય. સમજાય છે? સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જઈએ આપણે ત્યારે શું? અરે આ તો યાર મોજ પડી ગઈ. 10 મિનિટ એવી ઊંઘ આવી કે ખબર જ ન પડી. અથવા તો એવું થાય કે ક્યારે સવાર પડી એ ખબર ન પડી. હજુ હમણાં સૂતો તો ને સવાર પડી ગઈ, પણ મજા આવી ગઈ આજ સુવાની. તથા વયમ અનુભવામાં ખરો. તો એ શું છે? સુખમ અહમ અસ્વાપ્સમ. હવે કોઈ પ્રશ્ન પૂછે, વૈદિક ને મજા આવી ગઈ આજ સુવાની એટલે એને અંગૂઠો બતાવ્યો છે. પણ કોઈ વૈદિક ને પ્રશ્ન પૂછે
અનુભવની વાત છે હા, ગુરુજી. અનુભવ બધાને થાય, પણ તે તરત વ્યક્ત કર્યો, બીજું કઈ સર્વેપી અનુભવંતિ. પરંતુ વૈદિકઃ તથા અનુભૂતવાન, પરંતુ વૈદિકમ કશ્ચન પૃચ્છતિ, કેવો આનંદ આવ્યો તો એ તમે કયો. ઘણો ઘણો, પણ કેવો, ઘણો. એનું વર્ણન થઈ શકે. તમને ખબર છે ને, જાણકાર છો એટલે. તસ્ય વર્ણનમ ભવિતુમ નાર્હતિ. કિમર્થમ ન ભવિતુમ અર્હતિ? ન કિંચિત અવેદિશમ. મજા આવી, પણ શું મજા આવી એ ખબર ન પડી. અહમ કિંચિત ન અવેદિશમ, અહમ ન જાનામી, પરંતુ સુખમ અસ્વાપ્સમ. સુખથી સૂતો તો, પરંતુ ખબર ન પડી કેવી મજા આવી. એવું ક્યારે ખબર પડે? ઇતિ ઉત્થિતસ્ય પરામર્શોપપત્તેશ્ચ. એ તો જ્યારે જાગે અને એમ કે આ તો મજા આવી ગઈ, ત્યારે એની ઉપપત્તિ થાય. તો ઉપપત્તિ નામ જ્ઞપ્તિ, ઉપપત્તિ નામ પ્રતિપત્તિ, જ્ઞપ્તિ નામ જ્ઞાનમ. એ જ્યારે આવું પરામર્શ કરે, આવી ચર્ચાઓ કરે, ત્યારે એને એવી ઉપપત્તિ થાય છે, જ્ઞાન થાય છે. અને ત્યારે એ એવું વિચારે છે, અહમ આનંદ ભૂક. ત્યારે એને આનંદમયતાની અનુભૂતિ થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? જુઓ, ઈશ્વર પ્રાજ્ઞ, એ બંને આનંદ ભૂક છે, ચેતોમુખ છે ને પ્રાજ્ઞ છે. બંનેનો મૂળ સ્વભાવ છે આનંદ, આનંદ, આનંદ. સમજાણું? બંનેનો મૂળ સ્વભાવ આનંદ જ છે. શા માટે આનંદ આનંદ છે? અનયોઃ સમષ્ટિ વ્યષ્ટ્યોઃ વન વૃક્ષયોરિવ જલાશય જલયોરિવ વા અભેદઃ. જેમ સમષ્ટિ ને વ્યષ્ટિ, જેમ વન અને વૃક્ષ, આ બંને અલગ અલગ છે, બંને એક જ છે. સમષ્ટિની વ્યષ્ટિ, ક્ષમ્યતા, વન અને વૃક્ષ, આ બંનેને અલગ અલગ તો કરી શકાતું નથી. વનની અંદર જ વૃક્ષ છે, અને જ્યારે ઘણા બધા વૃક્ષ ભેગા થાય છે ત્યારે વન થાય છે. જળ અને જલાશય, એ બંનેને અલગ કરી શકાતું નથી. ગંગાને અને ગંગાના જળને બંનેને અલગ અલગ કરી શકાય? તદ વિભાગઃ ભવિતુમ નાર્હતિ. તદ્વદેવ સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિને પણ આપણે અલગ ન કરી શકીએ ક્યારે. ઈશ્વર અને પ્રાજ્ઞને, ઈશ્વર અને જીવને પણ ક્યારે અલગ નથી કરી શકતા. કઈ રીતે? જો આગળ તરત જ કહે છે, શું કહે છે? તદુપહિત ઈશ્વર પ્રાજ્ઞયોરપી વન વૃક્ષાવચ્છિન્ન આકાશયોરગ જલાશય જલગીત પ્રતિબિંબાકાશેરેવ વા ઉભયોર વા અભેદઃ એષ સર્વેશ્વરઃ એષ સર્વજ્ઞઃ એષોંતર્યામિ એષ યોનિ સર્વસ્ય પ્રભવાપ્યયો હિ ભૂતાનામ ઇત્યાદિ શ્રુતેઃ. જુઓ, અહીંયા જુઓ, વન વૃક્ષાવચ્છિન્ન આકાશ. કોઈ એમ કે ઘટાકાશ અને મઠાકાશ અને મહાકાશ. મઠાકાશ એટલે મઠે વિદ્યમાનમ આકાશ, ઘટાકાશ નામ ઘટે વિદ્યમાનમ આકાશ, અને મહાકાશ એટલે આપણે જે મોટું આકાશ જોઈએ છે. તો આકાશ કોઈ ભેદ પામે છે? આકાશ તો એક જ છે, પરંતુ ઘટની અંદર હોય ત્યારે ઘટાકાશ કહેવાય, વૃક્ષને મઠની અંદર હોય ત્યારે મઠાકાશ કહેવાય, અને મોટું આકાશ જ્યારે છે ત્યારે મહાકાશ છે. એમ વનાવચ્છિન્ન આકાશ, વૃક્ષાવચ્છિન્ન આકાશ, આ બંને એ જ રીતે ઈશ્વર પ્રાજ્ઞયોઃ ભેદ. કઈ રીતે? તો જલાશય જલગત પ્રતિબિંબાકાશ, જળની અંદર પ્રતિબિંબ આકાશ નો થાય છે એ, અને જળાશયની અંદર આકાશ થાય છે, આ બંનેની અંદર અભેદ છે. કઈ રીતે? તો કે છે, જો એષ સર્વેશ્વરઃ સર્વજ્ઞઃ એષોંતર્યામિ એષ યોનિ સર્વસ્ય પ્રભવાપ્યયો હિ ભૂતાનામ સહ પ્રભવઃ વર્તતે. પ્રભુઃ વર્તતે અપ્યયઃ, સર્વેષાં સ્વામી વર્ત. અપ્યયઃ ઇત્યુક્તે પ્રભવઃ નામ જન્મ, અપ્યયઃ નામ લયઃ. સર્વસ્ય ભૂતાનામ અયમ પ્રભવઃ અયમ અપ્યયઃ. સૃષ્ટિ કરતા પણ છે અને સૃષ્ટિનો લય કરનારો પણ છે. સમજાણું? આ પરમાત્મા સર્વેષાં ભૂતાનામ તથા તસ્ય નિરૂપણ